आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते दियां खबरां ते एक नज़र एक झात पाउणी है और अनेक मुद्दे ने। मेरे साथी मेरे नाल इत्थे बैठे हुए ने और खबरां इन्नियां ज़्यादा ने कि प्रायोरिटी तरजीह जिहड़ी है वो फिक्स करन मुकर्रर करन दे विच मुश्किल जी आ रही सी। कर करा के भी हुंदा है कि जिहड़ी खबर लैनी है थोड़ा जिहा जिद्दां कि मैनूं मुनासिब लगता है उस दे नाल इंसाफ भी होना चाहिए है। तो करीब क्योंकि 25 तो लैके 28 मिनट का प्रोग्राम होंदा है, 5 तो लैके 7 खबरां होंदियां ने। 10 खबरां मेरे सामने है खड़ियां आखिरियां ने कि मैं भी। बट एनीवे मैं प्रोग्राम की शुरुआत करांगा और शुरुआत करांगा जिहड़ी अज दी ताज़ा खबर है। अज शुक्रवार असीं ये गल जाणदे हां, बीते प्रोग्रामां दे विच भी कीती है, भारत चीन सरहद ते बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति चल रही है। वड्डी वारदात असीं जानते हाँ 15 जून नूं होई सी। हथियार चलाने की मनाही रही है, कुछ आपस दे विच समझौते अजिहे रहे ने, लेकिन इस दे बावजूद 20 भारतीय जवान सने साडे कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए सन। इस तो पहला स्थिति नूं सांभण संभालण की कोशिश की जा रही सी। कमांडर्स ने दोहां साइडां दे साडे वल्लों लेह दे कमांडर लैफ्टनैंट जनरल साहब और उधरों चीन वाले पासों मीटिंगां भी हो रही सन। उस तो पहलों भी डिसएंगेजमेंट नूं लैके उन्हां अपणियां पुराणियां थावां वल हटण नूं लैके, लेकिन उस तो बाद एडी वड्डी वारदात हुंदी है। सो उस तो बाद स्थिति जिहड़ी है एकदम नवां वखरा रूप लै लैंदी है। चीन वाले पासों वड्डियां डिवीजनां जिहड़ियां ने उस इस ईस्टर्न लद्दाख वाला बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर तो बहुत लंबा है, अरुणाचल प्रदेश तक फैलिया हुआ है, 3400 किलोमीटर तो ज़्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ब्रिगेड्स डिवीजन्स पूरी करीब 30,000 फौजी दसे जाते हैं, सने आर्टिलरी दे, सने हथियारां दे, सने आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, टैंक्स। इस तरह ही भारत वालों भी बराबर की जी है लोड़ पैन ते जेकर लोड़ पैन ते टक्कर देन खातर या किसी भी स्थिति वंगार का मुकाबला करने लई अपनियां फौजां सने इस तरह ही आर्टिलरी टैंक्स और APCs के उत्थे तैनात की गई ने। लेकिन जी अज की ताज़ा खबर जी मैं करनी चाहता सी, पता ही नहीं लग्या, ये लग्या कि पिछोकड़ बारे थोड़ी गल करना जरूरी है। अज सवेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी लद्दाख जाते हैं। गलवान के एरिए दे विच ये वड्डी घटना वापरी सी, आमू सामने होए सन, भिड़े सन और उन्होंने जाके फौजी जवानों नाल अफसरान दे नाल मुलाकात की। उन्होंने नाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिहड़े तिन्ना फौजां दे दरमियान एक कोआर्डिनेशन क्रिएट करने वास्ते एक नवी पोस्ट क्रिएट की गई है। बिपिन रावत उन्हीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने नाल सन और भारतीय फौज के मुखी जनरल नरवाने होरी भी उन्होंने नाल सन। उन्होंने जवानों के नाल जो सरहद पर तैनात हैं उन्होंने नाल मुलाकात की, उन्होंने थापड़ा दिता और ज़ाहिर तौर पर असीं समझ सकते हाँ कि कैसे जज्बात कैसियां फीलिंग्स जड़ियां ने जवानों दियां जिहड़े दूर सरहदां ते माइनस टैंपरेचर दे विच तैनात हैं, कैसियां फीलिंग्स उन्हां दियां होणगियां। उस तो बाद वो उत्थे लद्दाख दे विच हस्पताल जाते हैं जिथे जख्मी हुए फौजी जवान तैनात सन, उन्हां नाल मुलाकात की उन्होंने। और ये गल बड़े ही चंगी तरह समझी जा सकती है कि कैसा पैगाम जो है वो दुनिया नूं और खास तौर पर चीन नूं नाल शायद गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान नूं भी गया होएगा। क्योंकि चीन ने असल दे विच साडे संबंध तो बड़े डाढ़े मुहब्बत दे रहे ने, व्यापार अनेक असीं करते आ रहे एक दूजे दे नाल और बैलेंस ऑफ ट्रेड अगे चाइना के बहुत फेवर दे विच भी है। लेकिन चीन ने साडे नाल दोस्ताना संबंधां दे नाल पाकिस्तान दे नाल हमेशा अपनी बड़ी बना के रखी है। क्योंकि तुहाडे दुश्मन दा दुश्मन उस तो वड्डा तुहाडा कोई यार नहीं हो सकता। सो एक गेम चीन खेडदा आ रहा है बहुत लंबे समय तो, साडे नाल यारियां ते पिछे उन्होंने मन में की है वो असीं देख लिया है। लेकिन अज प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट की है उस दे नाल जिहड़ा है एक नवा पैगाम चीन नूं गया है। किवें सारा देश जवानों के नाल जिहड़े सरहद ते तैनात हैं उन्होंने नाल खड़ा है। वो असीं पहलों भी साबित कर दिता सी जदों शहीदियां हासिल कीतियां सन साडे जवानों ने 15 जून की वारदात दे विच। किवें जद उन्हां दियां मृतक देहां उन्होंने शहरां उन्होंने पिंडां दे विच पहुंचियां, किवें लोग सड़कों के दोहें पासे लाइनां ते खड़े सन, नतमस्तक हो रहे सन, झंडे हत्थ विच फड़े हुए सन, देश के हित विच
दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे सन और शहीद अमर रहे दे नारे लगा रहे सन। तो एक समूचा माहौल इस वेले देश में पसरिया होया है कि इस वार असी ईद नहीं मननी, असी किसी भी सूरत दे विच जो मर्जी कुर्बानी देनी पवे असी देवांगे। सो जी उस दे नाल ये अज की ताज़ा खबर है और ये भी है कि वीरवार बीते दिन देश की सेंट्रल कैबिनेट ने फैसला किया है। चलो फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस अफेयर्स होंदी है, केंद्र सरकार का फैसला है इस मौके के उपर खास तौर पर जिस बारे बीते कुछ दिनों तो कुछ महीनों तो कोई गल नहीं चल रही। करीब 39,000 करोड़ रुपए डिफेंस इक्विपमेंट एक्विजिशनस वास्ते हथियारात वास्ते खर्चण का फैसला किया गया है। ये सुखोई एडवांस फाइटर्स हैं, ये MiG-29 हैं, ये जो साढ़े कोल मौजूदा MiG-29 है उन्होंने अपग्रेडेशन है एस्ट्रा ना दे मिसाइल हैं जो 8-to-8 स्ट्राइक वास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस दी अहमियत खास तौर पर इस वास्ते किते होर ज़्यादा हो जाती है कि किस समय पर यह फैसला किया गया है जदों लद्दाख वाले पासे दोहां देशों दी फौजां आमो सामने हैं। कोविड की गल करनी है जी। कोविड-19 कोरोना वायरस सारी दुनिया दे विच इस महामारी का प्रकोप निरंतर जारी है। कोई टलन का नाम नहीं लै रहा, होना भी नहीं, क्योंकि नवा वायरस है। चीन के शहर वुहान तो निकलिया उपजिया, मार्केट चों निकलिया, उत्थों की मीट मार्केट चों निकलिया जिन्हों वैट मार्केट कहते हैं, या उत्थों के वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विचों निकलिया। इस बारे कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चीन दे करके दुनिया के सारे देशों के वड्डी तबाही के हालात बने हुए हैं। मौतों की गिनती वधदी जा रही है, केसां की गिनती वधदी जा रही है और इसने रुकना भी नहीं। इहो जी खबर शेयर करन लगिया, दसन लगिया, रिपोर्ट करन लगिया तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन कोई चारा नहीं है। क्यों कि नवा वायरस है, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन डिवेलप करने दे विच सालों साल लग जाते हैं, लेकिन दुनिया के अनेकों मुल्कों के विच करीब 100 तो वध थाई वैक्सीन तैयार करने वास्ते पूरी जोर शोर के नाल कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट वालों, मैडिकल माहरां दे वालों। पर वो एक मुकर्रर टाइम है, उस तो पहले तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते। लैब्स दे विच काम होंदा है, उहदे वक्-वक् पड़ाव हैं, फिर उस तो बाद बहुत देर लेट स्टेज जाके तुसीं ह्यूमन ट्रायल्स जाते हो कि इंसान के उपर फिर उन्होंने वैलीडेट करना होंदा है। सो इस वेले जो स्थिति है उस दे हिसाब नाल जे असीं गल करिए तो दुनिया दे विच 1,10,00,000 केस पॉजिटिव केस कोरोना वायरस के कोविड-19 के दुनिया भर में रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। 5,30,000 जाना जा चुकी हैं, 5,30,000 मौतां इस वायरस करके। जे असीं इधर इंडिया की गल करिए तो इंडिया दे विच 6,30,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रोज़ गिनती वधदी जा रही है। किते असीं गल करदे सी अज देश दे विच पंजाब दे विच 30, 40, 50 केस रिपोर्ट हो गए, देश दे विच 1,000 केस रिपोर्ट हो गए। रोज़ माड़े कारणों करके नवे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। फिर असीं 10,000 तो वध रोज़ केसां की गल करन लग पे। हुण ये है कि बीते कुछ एक दिनों तो असी 16,000 प्लस, 17,000 प्लस, 18,000 तो ज़्यादा, 19,000 तो ज़्यादा रोज़ केस जो है नवे रिपोर्ट हो रहे हैं। देश के विच मौतों की गिनती जो है वो 18,000 नूं पार कर चुकी हुई है। सवेरे मैं देख रहा सी रिकॉर्डिंग तो पहला 18,225 हो चुकी हुई सी। अमेरिका के हालात असीं जानते हाँ बहुत ही ज़्यादा बदतर हैं। कुछ चीन की असीं गल की सी, चीन तो शुरुआत की गल की सी इस वायरस नूं लैके, लेकिन अमेरिका दे विच वक्-वक् प्रांतां दे विच कुछ स्टेट्स पाबंदियां लगा रही सन, मास्क पाओ, लॉकडाउन की गल सी, कुछ रोकां सन, कुछ की करना है की नहीं करना है। तो देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होरी ताड़ना कर रहे सन प्रांतां नूं, स्टेट्स के गवर्नर्स नूं। आप मास्क पा के नहीं चलते, कोई पत्रकार पूछता है यू आर नॉट वेयरिंग मास्क, ही सेज व्हाट टू यू, मेरी मर्जी। हुण की हो रहा है कि नवे प्रांतां दे विच सैकेंड वेव दसदे हैं नहीं है, नवे प्रांतां दे विच अमेरिका दे विच इहदी मार वधदी चली जा रही है।
4-5 ਸਟੇਟ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 3% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 85-8600 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰ 6% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਪਲੱਸ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰਾ ਔਰ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੂਬਹੂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਚ 25 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਜ਼ 2 ਫੇਜ਼ 3 ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਜਿਮ ਹਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਥੀਏਟਰਸ, ਬਾਰਸ ਖੈਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਖੈਰ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, 9 ਤੋਂ 5, ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 5, ਰਾਤ 9 ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਹਨ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ, 2 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 1 ਗਜ਼ ਨੂੰ 2 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਕੱਢਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ, 50% ਤੱਕ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, 25 ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਜੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਾਂ 52 ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 1 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ, 2 ਗਜ਼ ਕੀ ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾ MLA ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ।
तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਮਸ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਮਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਸੀਨੇ ਵੀ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਸ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MLA, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਮਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਮਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਲੋਕ ਰਾਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 9 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, 20, 33, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹਾਲ ਹੋਈ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ UK 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 9 ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਰੀ ਹਨ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ ਹਨ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਰੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਹੋਰੀ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਹੋਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ UK ਦੇ ਚੀਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨਨੇਮਡ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨਾਗਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ US ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਟਰੌਲਾ ਸੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਜੇਮਸ ਕੈਨੇਡੀ ਹੋਰੀ, ਵੈਸਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜੇਮਸ ਕੈਨੇਡੀ ਹੋਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਨਾਬ? 4296 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 43 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨਾਗਰਾ ਹੋਰੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 816 ਕਿਲੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, 26 ਸਾਲ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੜ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, 85% ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 15 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੇਟ 85% ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਾ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।